पंजाब नूं तबाह करन दा निशाना चल तो 50वें तो ही रहा। 1982 च SYL कनाल नूं टक ला के इंदिरा गांधी ने इस सारे नूं एक वड्डे चैलेंज के तौर पर थ्रो किया। उन्होंने दरबार साहब का मॉडल बना के कमांडोआं राही 1980-81 तो ही जो उन्होंने जून 84 के पहले हफ्ते किया उसका उन्होंने अभ्यास शुरू किया। पर उन्होंने सब तो पहला नाल दी नाल ये भी फैसला कर लिया कि इन्हों का राजधानी तो पहले ही खोई हुई है, पंजाबी बोलते इलाके बाहर ने, जिहड़ा इक्को एक दौलत पानी है इनू अगों लुटो। जिहड़ी लीडरशिप धर्मयुद्ध मोर्चे लई और पंजाब के पानियां दे हक्कां दे लई मोर्चा शुरू करती है वो जाके सरेंडर कर देंदी है कि जी असीं बना के देंगे। अकाली सरकार जमीनां एक्वायर के जिथों दी वो नहर जानी है जिन्हें पानी लैके जाना है, पिंडां दीयां जमीनां थ्रोअवे प्राइसिस के उत्ते फोर्सफुली एक्वायर कीतियां जांदियां ने। 35 सालों तो जे SYL कैनाल रुकी तो ये फिर इन्हां योधियां की बदौलत जिहदे भाई बलविंदर सिंह जटाणा, भाई चरणजीत सिंह चन्ना, क्योंकि दो वड्डे इंजीनियर चीफ इंजीनियर और उहदा जिहड़ा सबॉर्डीनेट इंजीनियर जिहड़े कि इस सारे एक्ट नूं जिहड़ा वो सारे नूं ओवरसी कर रहे सी, इन्हां योधियां ने क्वाइटली दफ्तर दे विच एंटर करके और साइलेंसर लगे हुए सी, उन्होंने इन्हां नूं सज़ा याफ्ता किया। घर दे विच उन्हां दी 80 साला दादी है, 40 साला उन्हां दी आंटी है, 13 साला कज़न बच्ची है तो 5 साल का बच्चा जिहड़ा पोलियो का शिकार है और बिल्कुल है, उन्होंने मौत के घाट उतारिया जाता और घर नूं अग ला के चारां नूं जिउंदे ही किन्ने कदम होए किवें साड़ दिता जाता। जदों जटाणे नूं भी इस गल का पता लगता है उन्हें कहा जी ये गुरु का भाण है, साडे गुरु ने सरबंस कुर्बान किया हुआ है। पर यह गल कभी सिखां नूं नहीं सी भुल्ली कि बई इन्हें पूले ने जिहड़ा है वो इस तरीके दे नाल साड़िया और सिंघां दे मन च भी यही सी कि बई इनू इसे ही ढंग नाल मारना। स्वान दे जां रोपड़ बैल्ट दे जिन्ने सिंह सिंघणियां इस पासे आए वो किसी ग्रुपिज़म दे मुताज नहीं सी। उन्हां दे विच उही नौजवान सिख स्टूडेंट फैडरेशन का हिस्सा भी सी, उही नौजवान जिहड़े ने बबर खालसा इंटरनेशनल का हिस्सा भी सी। साडी मूवमेंट सब तो घट आपा मारू जिहड़ियां कोई इस किस्म के एक्ट ने वो घट हुए ने तो वो रोपड़ का इलाका है और पुआन का इलाका और वो बहुत बड़ा कारण भाई बलविंदर सिंह जटाणा की अगवाई है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज महा तुहाडी होस्ट अनिल कौर मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सच्चा सच विच बहुत मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब आज 4 सितंबर 2023 20 भादो नानकशाही संमत 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਚਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਜੀਆਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ GS ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੇਬਰ ਡੇ ਫੈਡਰਲ ਹੌਲੀਡੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਗੂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ SYL ਕਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫਤਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ JS ਗਰੇਵਾਲ, ਕੈਲਗਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ TV84 ਦੇ ਵੈਲਵਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਵਿਊਅਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਪਖੰਡਵਾਦ, ਬਾਬਾਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਰਿਚੁਅਲਸ, ਅੱਜ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਹੀ 50 ਬੰਦੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਾਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਸੱਪਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਔਰ ਆਰੀਅਨ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸਟਹੁੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਈਵ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਢੂੰਡ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਈ ਔਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਔਰ ਦਿਖਾਵਾ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਪਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਥਾਟ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੌਲਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਉਲਝਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਟਰੂਥ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਬਾਦਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਔਰ ਕਰਮਕਾਂਡ, ਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਥਾਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ 'ਚ ਹੋਣ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਈਸਟ ਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਤੇਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਟਰੂਥ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਥ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੱਡ ਫੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦਾਊ ਰਾਫਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਇਹ ਰਾਫਜ਼ੀ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਤੁਰਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 555ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੈਵਰੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 15,000 ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸੀ, ਕਲਾਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਾਲੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਈ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 222 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ
ਉਹ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਵਾਂਗ ਕੁਛ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਵਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਰੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਸੁਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੇਬਰ ਡੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਹੌਲੀਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਡੇ ਹੈ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦਾ, ਐਤਕੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਐਂਡ ਆਫ ਸਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ 90 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਕੋਧਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਣਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡਾਈਟ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਵੀ ਆਟਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰੀ ਔਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲ ਪੂੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛਾਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ 3 ਪਿਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 3 4 ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਦਿਨ ਹੈ। 4 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 80ਵੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਪੁਆਂਧ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਂਧ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਝੈਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਮਲਵਈ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੁਆਂਧ ਰੀਜਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰੀਜਨ ਕਾਫੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗੜੀ ਉਪਬੋਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਉਪਬੋਲੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਪੁਆਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵੀਟ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮਾਝੇ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਸ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤ 1978 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ 'ਚ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦੁਆਬਾ ਵੀ, ਮਾਲਵਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ SSPC ਆਪਣੀ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SP ਹੈ ਜਾਂ SSP ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਔਰ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬੇਸ ਮਾਝੇ 'ਚ ਔਰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਕਰਾਰ। ਔਰ ਬਾਅਦ 4 ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਯੂਨੀਕ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ 1978 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕਤਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 31 ਅਗਸਤ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਪੁਆਂਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੁਝਾਰੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਈਰਖਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਂਧ ਦੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਉਹ MA ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ MA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਪੀਟੋਮ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਕਰੇਜ, ਕਿ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਂਧ ਦੇ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਬੈਲਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਵੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆਈਡੀਅਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪੁਆਂਧ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਂਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਯੋਧਾ ਜਠਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਮੁਕਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਟਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਟਾਣਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਬਾਅ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜਟਾਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਇਮੇजेस ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਜਟਾਣਾ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ, ਨਿਕਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ SYL ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਜਾਬ, 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ 1950 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ 1966 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1980 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੱਲੀ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਰਾਹੀਂ 1980-81 ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟੋ। ਔਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਹੁਣ BJP 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਔਰ 1982 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ SYL ਕਨਾਲ, ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਯਮੁਨਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਵਾਰਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਕੇਸ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਔਰ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਰਪੂਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ SYL ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਗਸਤ 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਤਾਂ 50ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ 1982 'ਚ SYL ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ
ਉਹ SYL ਕਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਔਰ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 1-2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੇਟ 80s 'ਚ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਏ, ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਥਰੋਅਵੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 70-80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 2 ਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਬਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੇ ਫਿਰ SYL ਕਨਾਲ, ਜਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰਟ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ SYL ਕਨਾਲ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ SYL ਕਨਾਲ ਰੁਕੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, MS ਸਿਕਰੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਔਲਖ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੁਆਇਟਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SYL ਕਨਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਟਾਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ DGP ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀ ਕਾਮਨਰ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਟੋਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੇ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ, ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੋਗੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਗੋਗੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੀਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਟਾਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ
ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਟਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹ ਜਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਹੈ 40 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਟੀ ਹੈ 13 ਸਾਲਾ ਕਜ਼ਨ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਾਦੀ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਕਰੂਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਪੂਲੇ ਨੇ ਹੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਉਹਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗੁੱਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਗੁੱਗੂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਪੂਲੇ ਨੇ ਹੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਟਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਗੂ ਔਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਲੇ ਨੇ ਹੰਗ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਕਾਰ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆਂ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਡੰਡ ਦਿਓ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਨੋਨ ਕੰਮ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਪਰ ਮਗਰ ਜੀਪ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਲਾ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ 4 ਸਤੰਬਰ 1991 ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619194 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।